Good afternoon, everybody. And I request all of you, can we please observe a 2-minute silence? Thank you. Thank you so much. I take this opportunity to all of you, to thank all of you that you have come so far and here, and I'm honored to be amongst you today. Little did I know 6 weeks ago that today I will be here in this venue on a dais speaking to all of you about my father-in-law, whom we all call him now. His children, his grandchildren, myself, all of us used to call him Mama. Growing up, I had heard that any good and responsible person can be a father, even if you are not related, and to that person by blood, and I totally agree to that. The matter of fact being that I lost my father in January 2000, and since then I found my new father. It was so easy to lean on him. He was always there for me. He was my go-to person. And every advice that I needed, he being the worldly person, would very carefully weigh the pros and cons and give me a well-curated, balanced opinion of his, and I could never go wrong. Our father brings us up, but our father-in-law brings up our spouse so well that he will be forever indebted for allowing us to marry his daughter. It is heartbreaking that he is no more amongst us, and I would like to take a moment to express my deepest, heartfelt condolences to my wife, her brother, and the rest of the family. I am sure that you will all forever miss him, especially considering the fact that he made a bright difference in your lives and the world around you. Though not imposing or stubborn-faced, but head high, he was a very loving and a caring person, a selfless man. He loved his family and friends greatly and unconditionally. He doted on his daughter, his son, his grandchildren like no man ever does. He was truly a man's man, a family man, and someone I always looked up to. Not only was he well-read, in fact a voracious one for that, but could be very tactfully and smartly use, relate and quote from what he had done in real life to us and others around us. An act found very rarely, especially in today's digital world. You all are here, and I am sure would express your respects, thoughts and tributes to him. Thanks to you all once again. Thanks for celebrating his life. He went so suddenly that we are still in a state of shock and denial.
It will be incorrect if I do not mention that he was not only a father to his children and to me, but to his grandchildren also. He, along with his wife, raised the grandchildren tirelessly and brought them to what they are today. I leave you today with a quote from a famous author called Terry Pratchett, which says that no one is actually dead until the ripples they cause in the world die away. Let us keep these ripples moving now and with future generations to come. We'll always be Sivanna. Thank you. Thereafter, I have a small presentation which our children have made. So I would just like to go through a few slides which gives various aspects of his life. He used to always tell me this, that knowledge is not for sale and you should share it as much as you can. So this, I think, was his motto and we truly believe in that. Early life, he was born, as we saw here, in 1946, and I think my wife will cover it, but I can answer your question. He was born in Ramnapura, and that's where his first alphabet R stands for. So, came from modest and humble beginnings, and finally he retired as Deputy Commissioner of Transport. He married my mother-in-law, that is my wife's mother, in 1956, and they instilled strong family values. As a dad and grandfather, this is a partnership, I think, which is something which is really in the history of the Karnataka transport and politics inside there. That has been a great report that Sir has done, Mr. Sundar Sir has done, and my father-in-law went there into submission and making the draft report. So usually for people who retire, it's like, okay, what do I do now? But for him it was just the start of another journey. That's what we all said. Because for years together after that, he was always there working, going around. He was also a staff member of Administrative Staff College of Engineering Staff College of India, in Hyderabad, and he used to go there and give lectures on various aspects, like right from safety in transport to road accident reconstruction, hazardous chemicals, how to carry in, what to carry in, so many details that he used to. I remember he used to make PowerPoints. He would write slides, slide 1, slide 2, slide 3, and we used to help him make the PowerPoints, and he would go and give presentations. So we got to my daughter is in USA, and Satyanath's son, my brother-in-law's son, is in Singapore. So they both have spoken. So I just want to
5, 4, 3, 2. My apologies, we had some functional issues. I need to start. My daughter first speaks. 1. Hello everyone, thank you for coming here this evening. For those of you who do not know me, I'm the granddaughter of Mr. RAGHUNATH and I'm deeply honored to be able to speak a few words about my Anna. I cannot help but get teary-eyed when I speak of him or even think of him. But we are here today to remember the life he lived and the legacy he leaves on earth. He was a gifted singer, a progressive modern feminist and a hard-working family man. He was someone who was always ready with the wittiest jokes to lighten up a room. He was a brilliant storyteller, and barely a couple of months back, he and I were discussing about the town musicians of Bremen, which is one of the best stories he ever narrated to us. I can go on about all his incredible qualities and all the memories I have with him and all the stories he was part of or he told us. But I want to remember him for the person he was, which is nothing short of remarkable. As you all know, Anna was an extremely knowledgeable and well-informed person. His pursuit for knowledge was very fascinating to all of us. Nothing made him happier than reading a book and imparting that knowledge that he gained from it. We often went to his library to see his collection, and to Pranav and me, it was nothing less than a treasure chest. I've spent a lot of time with Anna in his library. We often sat in his library as he helped me with my school tests and assignments. And every so often we would sit there listening to old Hindi songs on his radio. My fondest memories with Anna were our conversations on animals and our shared love interest for animals. We frequently shared stories and articles about animals, and we even went on a short trip to Shimoga to see baby elephants. My cousin and uncle and aunt, they were all with us, and it was a really great trip, and throughout the trip he shared
a whole lot of information, fun facts, and his experience with dogs and all the books he had read on them. Anna and I shared a very special connection. Even after I moved out of the country, we spoke to each other on FaceTime every day. And some days it would be about various topics and it went on for quite some time, and some days it was only on how our days went, but nevertheless it was the highlight of my day. He showered us with immense love and affection and appreciation, and he stood by us not only through our good times but also through our difficult and testing times. He was there for us when our grandmother died and made sure we were okay. I don't think I thanked him enough for everything he did for us. Thank you, Anna. Your presence in our lives so strong showed us that we were going to be okay. You were grieving much more than we were, but you stood by us, and I still marvel at the strength you displayed. I believe my grandpa lived a life according to the poem A Psalm of Life by Henry Wadsworth Longfellow. I'd like to read it now. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us farther than today. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb-driven cattle, be a hero in the strife. Trust no future, however pleasant, let the past bury its dead. Act in the living present, heart within and God overhead. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. I love how he brought a room full of people together, and he has done it yet again. Who will forever be in our hearts and will always be missed. Not a day will go where we won't think about you. I hope you're on a long train journey with Amma, reunited with her, and you both get to read a lot of books together. We miss you, Anna. Sitting far away from our families, both Pranav and I have found it really difficult in this past couple of weeks to stay away from them, and not being able to, not being there for them makes us really sad, and it really breaks our heart. But we wanted to be a part of this, and now I'd like Pranav to add some things as well, and he'd like to say talk about his memories with my grandfather. Thank you, Akshita. Sitting here, some 3,000 kilometers away from my home country, isolated from anyone I can call home, I stare at a digital screen, trying to come up with words to describe a person who has such a great impact on my life that no number of words would be sufficient to describe his character, personality, and zeal. And yet, with a heavy heart, I speak this evening in his memory. My grandfather, R.S. Raghunath, was born on 31st March 1936. I remember his age, as he would remind me, as always, that he was just 11 years old when India gained independence. Decades had passed by, but still he remembered all the songs that he sang when his beloved country's songs burst daylight. This power, maybe to recall events long forgotten by any person, was the power gifted to my grandfather. This power that nourished our entire family from our childhood days of my brother and sister and myself, and went well into our adult lives. His personal story was indeed an exemplary one, a struggle he endured not just to make his life better, but to make all our lives better. As a son of a school teacher, he recalled that his childhood was not a lavish one, rather the opposite, one might say.
This was not a put-off for him, though, as he would go on to gain mastery in science and public policy, lending his services to the government till the very end. His endless quest for knowledge in all fields was, and still remains, unmatched to many of us. I cannot come to express the awe that my brother, sister, and I have had every time we enter his library, which holds a magnificent collection of over 1,000 books, including several volumes of the best encyclopedias. But what good are books and knowledge if there is no one to share it with? Brings me to his vast circle of friends, spanning literally from Kashmir to Kanyakumari. His friends were something akin to family to us, and we at home grew up with those familiar faces. His friends saw us as their family too, and saw us grow up and witnessed the marriage of my brother and sister. The name Raghunath would spark a glow on his friends' faces, even those whom he hadn't perhaps seen for years. The description of him during every interaction is perhaps an apt summary of what he strove for: honesty, dignity, and dedication for all the work he did. Much can be said about my grandfather's personality. Traits such as his quest for knowledge, his honesty, his work ethic, are probably well known. But there's something else that made him a lively man. Something that comes by instinct, and that's humor. My grandfather was a very funny man. He really did have a taste to light up a room with a good joke. I distinctly remember a day in 2015 when my family was on its way back from Shimoga. The journey was tiring and the traffic demoralizing and dull. Suddenly, my grandfather pointed out to the window and said something really funny that made the car lively once more. He could easily point to something that we all took for granted and show us the mundane and madness in that one thing. Instantaneous humor doesn't come easy, but even for him, it wasn't. He always strove to make his jokes fun. Sitting here, some 3,000 kilometers away from my home, I only wish I could be there with my family at this moment. My grandfather, whom we all, with the greatest of joy, called Anna, is no more with us. This is a hard fact for me to digest. Not just for me, but to all of us, all his family members and colleagues. Giving him humbling titles doesn't do justice. He was far more than that. For me, he was an inspiring figure who humbled others through his humility. I'm sure the others here feel the same. It's my family, and I really miss my grandfather a lot. And I will always remember him. He will always be an inspirational figure. Akshita and I would like to thank everyone here for giving us the opportunity to say a few words about him. Thank you. Capturing someone's true essence. I would still dare give it a try. My mom and dad created an incredible home that nurtured all of us and my children too.
My father was an incredible person. He was not only the best role model to me, but always gave me small lessons on honesty, ethics, and values in life. He had, as my daughter also told, he had a great voice and he was a very good singer, but he would never sing in any forums. He hailed from a small village, Ramnathpura, a village with a population of less than 2,000 in Hassan district. That is the first R initials in his RS is Ramnathpura. He came up as a village lad, but his English was truly amazing, and I was surprised because I was going to an English school, but my English was not as good as his. I was always wondering how he developed, and maybe because he was a voracious reader and a orator also. And my dad grew up to be a fine gentleman, being even from a small village. A person whom I always admired. He had an amazing memory and he would recall all these small things which happened when he was 4 years, 5 years, when his parents were alive. He would tell all the details to us. He used to often tell us jokes and we would laugh, and always short stories about his life and anecdotes. He was great on making 4-liners poems in Kannada to highlight a person's characteristics, but in a very funny and light-humoured way. I would often feel how he would remember everything and he would tell everything to us. Actually, in the initial portion of my life, I was not very close to my dad because he was busy with his office work. Only after he retired, I came to know so many things about him and I became really close to him and really miss him. I often think about my simpler small childhood days with Anna. I would always, our house were not very big initially when we started our life. In Belgaum, actually we had a cow dung house. Then we shifted to a good this tiles house. Then my mother used to walk to the market alone, carrying a lot of vegetables. I would also walk to her about 4-5 kilometers. Those days we were not, like people might think, oh, they are in this department, they have a lot of things, nothing like that. We have started from a very small thing and we used to walk to the market. We never had any vehicles. Later in life, yes, we had everything. When my dad he got good promotions and he became alright, then only we could lead a normal life. I often think, and first room of our small house would be his library, and I would always sneak into, I had a habit and I used to sneak into his library and read books. He would always tell me, you read your school books, don't read books. But I would sneak and he didn't know about it, but later when I grew old, I told him I would sneak into your library and read books. Amma told me one incident when my mother passed away 6 years back, and one incident that I clearly remembered when I was 5 years old, I scored the highest score in marks. Like I got first rank. I did not know that I had first rank, but my dad was so happy and he told all his colleagues and he took a photo out of it. Over the years, he was no more, before, in the beginning of my life, my dad was very strict with me, never used to talk so much, I would get so scared to show even my marks card to him, suppose if I get less marks. But over the years, he was no more strict and we got to become very close friends. And we laughed about these old times. And then we remembered how I was so scared, I told him that. He was a kind-hearted and gentle with us always. He had an amazing and pleasing personality. He was always smiling, and I believe today he is doing up so from above, looking at us gathered. He wants to thank all of you. I do not know how long it will take for all of us to get over and come out of our grief and this tremendous loss. To me, my father was the most important person in my life and had a lot of influence on me. I feel heartbroken to no longer have him with us. This memory is what we shall live with and carry on our lives. I do not know that somewhere in the vastness of whatever lies beyond, my dad is smiling down at us and wishing us well. We love you, Anna. Thank you. Patient. Mr. Ashwan. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
host of this program today, I would like to very gladly welcome PGR Sindhyaji, former Transport Minister of Karnataka, and a very good minister during our career, and I have also retired now. We can still remember how seriously things were happening in this state, and what is the state of affair now. So, and he was so closely associated with Raghunath. When today morning also I happened to speak to him, he said 100% I am coming. So that was the amount of affection Sir had towards Raghunath Sir. So heartily welcome on behalf of the Federation and my personal behalf, sir. And we have our senior officers from the Transport Department. We mentioned a few, Ramsamy Sahib, who was retired as Joint Commissioner of Karnataka, and then he also happens to be the person who inaugurated the All India Federation in 1987. Sir, I also welcome you, sir, for this program. And his batchmates also are there, all the senior officers. And I also welcome the family members of Raghunath Sir, who all of them know me very personally because I have been associated with him for a very long time. And ladies and gentlemen, life is a cycle which starts with the birth and ends with the death. On this occasion, on the death of Shri Raghunath Ji, I am here with a sorrowful heart to be a part in this sad moments of his family. His sudden death had left huge void in lives of those close to him. The news was really shocking to all of us. We all know that he stood for sincerity, dedication and kindness. He has won the hearts of all of us because of his level of knowledge and expertise in the field. It is truly saddening that his eminent personality is not with us today. It is an irreparable loss to his family, the department and our federation. He will be greatly missed. Death is an incurable disease. What cannot be cured must be endured. We can only wish how God, now that God had given us more time to be in his esteemed company. I was one who was very lucky. I spent a very long time, almost about 20 years or more. From the time in 88 I started working in the RTO Central Office, where he was the RTO. Since then I began to know Sir. And thereafter, since 2009, I happened to be the President of the Federation, and he was our advisor. And because of his association with the Federation, I used to take him along with me to all the states in the country, right up to Assam, Jammu Kashmir, all the places in the country. And so every state Transport Department is aware who Mr. Raghunath Sahib was. And everywhere he went, he spoke, and the amount of knowledge, we used to call him as a living encyclopedia on motor vehicle laws. So not only to be very precise specific to motor vehicle laws, to give any subject. Extempore he would speak to us together, and in such a beautiful way that every person would be convinced with it. And he was also a visiting faculty in ARI Pune, CIRT Pune, and the Hyderabad Staff Engineering College, and many more places. And I remember the Federation had organized an international conference on road safety in Udaipur, Rajasthan. In 2012, even there, he was an eminent speaker present on that occasion as well. So we were shocked on hearing this, and it is very difficult because with my experience and the officers in all over the country, I can say that no state in the country had such a qualified officer on motor vehicle laws and an expert. Undoubtedly, indisputed he was. So today he has created such a big void, and in fact he even appeared before the Parliamentary Standing Committee in Delhi, in the Parliamentary Annexe, and what he had taught me. And in 2019-18, I also had the opportunity to appear before the Parliamentary Standing Committee and the Select Committee, and I have acquired a lot of knowledge. And because I did not have a father, I lost in 1977.
Since then, as I have been associated with Sir, he was not only like my father, but he was always guiding me in my day-to-day working of the Federation. And he was very concerned. And today, all the departments, all the state departments of transport owe him for all the help and services he has rendered. So therefore, we could not forget this. So we have organized this, and we wish that his soul rest in peace, and his family, God give family the strength to bear this loss. Thank you. Now I call upon Shri B.C. Shivkumar, who was Raghunath Sir's batchmate, to speak a few words about him. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Honorable Minister, Honorable Minister, senior colleagues, and Commissioner, Sir, and ladies and gentlemen. R.S. Raghunath ಅವರು is not an ordinary person, he is an extraordinary person. In the army, they say it is not the gun that man is, man made the gun. This is not the position man holds, man who is the person holding it. He created a history. He could speak, he could write, he could write. And he had a sense of humor. It was a shock to me to hear that he expired. Very unfortunate. Our sense of humor ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ really wonderful. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ in Bangalore. ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾನೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒನ್ ಚೇರ್ ನಾಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿವರೆಸಿ, ಅದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್. ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಘುನಾಥ್, R.S. Raghunath, RTO Central ಅಂತ. Can you imagine any RTO getting his subject discussed in editorial column of Deccan Isle National Press? I salute him. Or his sense of humor ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ any occasion he is prepared and ಅದು well dressed, well behaved, highly cultured, but he is very sensitive, very understanding. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ex-transport minister India sir, the first engineering graduate to command transport department. And he is second to none. He also maintained certain dignity, decorum and decency. And he was liked by our honorable minister India sir, Raghunath andre jotege karkondu hogtare. He told any transport minister, transport commissioner, Raghunath was always there. Any clarification, he'll clarify. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನನಗಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗೋದು, ಭಾಳ ಹಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ to Staff College of India, ASCI in Hyderabad. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋರು. ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ನು ASCI ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್. ಆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕಲಾಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Can you imagine that kind of position ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಓದ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಮಾತಾಡೋರು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಮಾತಾಡೋದು ಇರ್ತಾರೆ, ಎನಿ ಅಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎನಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಾರು ಇರಲಿ, ಯು ಟಾಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ, ಎಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಡೆವಲಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಜಾ ಕೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೊರಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್, ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಫೇಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಮೆಮೊರಿ. ದ ಆರ್ಮಿ ಸೇ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೆವರ್ ಡೈಸ್, ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫೇಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಲೋಕಸಭಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, RS ರಘುನಾಥ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Nasir Ahmed from Karnataka Motor Vehicle Association. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಗಲಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ರಘುನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಚೀಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇವರು. ಸಹೃದಯ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಳಬರು ಇದ್ದೀರಿ, 78 ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ 91 ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು 91 ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಚ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕಲೆ ಇವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಅದು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜ್ಞಾನಂತೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು 1991 ಸೇರಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಫೆಡರೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಇವೆಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಅಳಿಮಯ್ಯ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಥರ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತನ್ನು. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಕಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರು ಪಡೆದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಆರ್ಕಲ್ಕೋಟ್ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ನಗರದವರೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಶಿಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಸಾವು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಬಾಕಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾವು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೆ ಬದುಕಿರುವ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ಸಾವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಉಳಿದ ದಿನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರಘುನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ತುಂಬು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ವಿಷಾದ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Nasir Ahmed. So now I request
Our chief guest, Shri R to speak a few words on this occasion. ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ, ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಳಿಯಂದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಂತ್ ಇವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಅವರ ಮೆಮೊರೀಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೆಡರೇಷನಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮುರುಗೇನವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ RTO ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಂಜನಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು, ಬಂಜಾರಪಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ರಘುನಾಥ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು 1985. ಅರ್ಥನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ನನ್ನ ಕರೆದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವ್ರಿಗೂ MP ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಹೇಬರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಾಸ್ ಎ ವಿಷನರಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ವಾಸ್ ಎ ವಿಷನರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. 1980ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಒಂದು 40ರಿಂದ 50 TMC ನೀರನ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಬ್ ಆಗಬೇಕಿದು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷನನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದವು. ಆಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಜಯರಾಜ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ರು, ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಜಯರಾಜ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್. ನನಗೊಂದಿನ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರು ಕರೆದು, ಏನಪ್ಪ ಇದಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು, ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು,
ನೀನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋ ಕೆಲಸನ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಡನ್ಗೋ ಏನೋ MBA ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನವರು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫೀಸರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು RTO ಇದ್ದಾರೆ ರಘುನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದು. ನಾನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರು. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದರು. ಅಂಥವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಭಾಳ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮತ್ತು KSRTCನ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ 4 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಘುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ 25 ವರ್ಷ ನಾನು MLA ಆಗಿದ್ದೆ, 18 ವರ್ಷ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗುರುಸೋದು ಜನ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ RS ರಘುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು 1989-91. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು, ನೀವು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೂ. ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿಂಧೆ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಆಗ ನಾವೊಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ 18 ಜನ MLAಗಳಿದ್ರು. ಆ 18 ಜನದಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದವ್ರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಬೈರೇಗೌಡ, ವೈಕೆ-ರಾಮಯ್ಯ, ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಗಳು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇದು ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, EPKM ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ KSRTC. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ CPKM ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೈರ್ ಮೈಲೇಜು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ 0.1 ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ 50 ಕೋಟಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದರದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಡೆಡ್ ಮೈಲೇಜು, ಅಂದರೆ ಡಿಪೋನಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗೋದು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಡಿಪೋ ಹೋಗೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಸಕರುಗಳು ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೇಪಾಳಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೆಯಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಇದೊಂದು 5-6 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 35-40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 40 ಡೇಸ್. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಘುನಾಥ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು 7-8 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಆದರೆ SM ಕೃಷ್ಣರವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ DVGಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು. ಆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋರು, ಆದರೆ ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ಸಹಿತ ನಿಜ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ನಿಜ, ಸತ್ಯ. ಇವಾಗ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕೊಡಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ನವರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಘುನಾಥ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬರೀ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸೋದು? ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಾವು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ಆ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು.
ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರೇ ರಘುನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ನನಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಜನವರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಮುಳ್ಳು ನಾಸ್ತಿ ಅದು. ಅದನ್ನು ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ನಲಿಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗಿದ್ದವರು. ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೋದರು ಅಂತ. ಅದೇ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಭಾಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿರೋರು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಘುನಾಥ್ಗೆ ಈ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮೂಲಕನೇ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಿದೇಶದಿಂದನೂ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಳಿಯಂದಿರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಹ್ಯೂಮರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋರು. ಮತ್ತು ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ 18 MLAಗಳು ಸಹಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ 18 ಜನ MLAಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಕೆಲವರು ಇಂಥ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ರೂಮ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡೋರು, ನನಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಮಿಂದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು. ಆದರೆ ರಘುನಾಥ್ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಹಚ್ಚುವಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಹೀಗೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಂಗೆ ಮಾಡೋರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರನೇ. ಆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. 6.5-7 ವರ್ಷ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇವರು ಸಲಗಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಸಲಗಾರ್ ಅಂತ KSRTCನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಲಗಾರರು ಸಹಿತ ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳೋರು, ನಾನು ಅವರು ಈ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುರುಟಿಬು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗಮನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಓಲೋ ಬಸ್ಸು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸಲ್ಗರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಗರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಲ್ಗರ್ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ನಾನು ನಡೆಸೋದು, ನೀವೇನು ಉರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಘುನಾಥ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ,
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುರುಗಯ್ಯನವರಿದ್ದಾರೆ. ಮುರುಗಯ್ಯ ಭಾಳ ದಿನ ಇದರ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಈಗಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ದೋಷ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ. ನಾನು MLA ಆಗಿದ್ದೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಖರ್ಚು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರದು, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಿರಲಿ, ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸೋನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕರೀತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಿಸ್ಯೂಸು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋರು. These are certain great qualities I have seen. I can say, ನೀವೇನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ, he was really a role model officer in Karnataka, not only in motor vehicle department, the entire government ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ RS ರಘುನಾಥ್ ಅಂತವರು ಒಬ್ಬ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಲೆನೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋ ಪೀಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ನಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಸನದವರನ್ನೇ, ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಗ ಅಶೋಕ್ ಆರ್ನಳ್ಳಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ. ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ನಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು. ಈಗ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆರ್ನಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲತಾ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಈ ಲತಾ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ಗೆ ಆಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ. ಲತಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಆಗ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ನಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಆಸ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಮಂತ ರಂಗನಾಥ್. ಈಗ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸು ಭಾಳ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಕೇಳೋರು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕುಳಿಚಾರ ಊಟ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಯು ಟುಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಘುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ದುಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಹಿತ ರಘುನಾಥ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ಅವನು, ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯೋದು.
ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಆಸೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ಸಹಿತ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸೋ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ 51ನೇ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 51 ಇಯರ್. ನಾನೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು 51ನೇ ವರ್ಷ ಇದು ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬಂದು. ನಾನು ಬಂದಾಗಿನಿಂದನೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು 4,000-5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ರಘುನಾಥ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ತುಣುಕು ನನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಿಂದೂಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ವೀರಶೈವರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾಗೆ ಆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಘುನಾಥ್. ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ರಘುನಾಥ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಒಂದು. ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಶರ್ಟು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟು, ಒಂದು ಶೂಸ್, ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ರಘುನಾಥ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಆಕೆ ಹೇಳಿದ 100% ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ನಿಜ ಅದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ಟೈಮೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುದುಕಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶೋ ವಿತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಜನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ಕೆಲವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋರು, ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್. ಏನಿದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು, ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯ, ಮಗ, ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು, ನೀವೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಾವನಿಯರು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳೇನವೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಮುರುಗೆ ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಘುನಾಥ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಠಗಳಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಧ್ವಾರ ಸ್ಮಾರ್ತ್ರ, ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗತ್ತುಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚೋರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಂಥ ಜನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಅದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾಳ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ರಘುನಾಥ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ರಘುನಾಥ್ ಹೇಳಿರೋದೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ರಘುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. FTR ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು, ಅವನು ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರವನಿಗೆ
ಒಂದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಡಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. DIG ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸಾಹೇಬರು. ಅವ್ರನ್ನ IG ಮಾಡಿ DGP ಮಾಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ DGP ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೇನ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅದು ರಘುನಾಥ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಇದೊಂದೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ನನಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Mr. Naresh, that is my daughter-in-law's dad. He would like to speak a few words. If there's anybody else also, please come forward. ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಘುನಾಥರ ಸಂಬಂಧ ಈಗೊಂದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದೇನಲ್ಲ. ಈಗೊಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಚಲ್ ಅವರ ತಾತ ಅವರ ಅಚಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳೋರು ಅವರು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿ, ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯನ ಆಗೋದು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಂತೋಷನ ಆಗೋದು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಸಿಗ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ First of all, thank you everyone. Thank you so much for coming here, speaking a few words. Really means a lot. R.S. Raghunath was my grandfather. Lovingly we called him Anna. I just want to add a few things about what we saw at home. Now in we Anna Maneli and Ian Martha. Last few years, honesty, our work life, dedication, sincerity. I think we all ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Last few years, especially ತುಂಬಾ speeches ಮತ್ತೆ motor vehicle department ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೈಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಪುಣೆ ಅಂತ. ಆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅಣ್ಣನ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಲೈಬ್ರರಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 4th January ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಿರೋ ನಾನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ 2nd January ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮನೆ ಡೋರ್ ಆಚೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಳಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು, ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಎಲ್ಲ ಟಕ್ಡ್ ಇನ್,
ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಫೋನು, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 4th January ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ he had a smile on his face, and each and every time last few years we prepare ಮಾಡಿದಾಗ for every speech, our dedication, sincerity, that everyone deserve his full expertise. ಯಾರನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇಮ್. ಅಶ್ವಾಕ್ ಅಂಕಲ್ ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಯಾ ಸರ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚಸ್ಸು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ he showed, the sincerity was just tremendous. ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಜನರಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎವರ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ, ನನ್ನ ಏಜ್ ಈಗ 33 years, ಓನ್ಲಿ 4 years ನಾನು ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ್ವೈಸ್ 29 years ಫುಲ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆನೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದ. ನಾನು ವಾಸ್ ಮೈ ಗಾರ್ಡಿಯನ್, ಮೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಮನೇಲಿ ನಾವು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯೂಶುವಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಮನೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೈಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಮೂವಿ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀರೋ ವರ್ಸಸ್ ವಿಲನ್ ಆದಾಗ ಹೀರೋಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬ ಹೀರೋನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ವಿಲನ್ ತುಂಬ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀರೋಗೆ ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಹೀರೋ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ, it was always good versus over evil. That good should be victorious. That is what he personified, that is what he lived by. And on Jan 4th, I lost a piece of my heart and soul forever. And I only hope that I can be at least half good a man as Anna ever was. Thank you so much once again. Thank you, Joy. I once again will take this opportunity to thank everybody, Mr. Sindhya, everybody else that spoke here, family, everybody for coming here. Mr. Sindhya sir, I would just like to remember one thing. As far as the library was concerned, so when he was cataloging your library, he was so excited that he's got such a good job to do for himself, and he really took care, and I used to sit and discuss with him as to which are the subjects and how we should organize it. I'm not sure whether I could give a valuable input to him, but it really helped him a lot. He said that he did the job, and I'm sure you mentioned that you really like the arrangement what he has made for you. So ಯಾತ್ರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮದುವೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುತಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೊಂದು ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಡೈರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಡೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿನ ನಾನು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಇದೆ ಆ ಥರ ಇದೆ. Very knowledgeable. So thank you once again, and I would just like to inform you that we have some refreshments downstairs, so please carry on. Thanks once again for all of you to come. Thank you so much.